الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے عزیزوں دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اب تک آپ لوگ بات سنتے آئے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کو دینی زندگی بنانا ہے، ہمیں دین پر چلنا ہے، ہمیں دین کو اپنانا ہے اور ہماری زندگی دینی زندگی بن جائے۔ اس کو اب تک آپ سنتے آ رہے ہیں اور کس طریقے سے دینی زندگی بنے گی وہ بھی آپ نے سن لیا۔ اب بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس عمل کا کرنے کا ارادہ کیا ہے، وہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں۔ نکلنے کے زمانے میں ہمیں دو محنتیں کرنی ہیں، ایک دن کی محنت ہے اور ایک رات کی محنت ہے۔ یہ دونوں محنتیں ہوں گی تو کام پورا ہوگا، اور جب کام پورا ہوتا ہے تو فائدہ بھی پورا حاصل ہوتا ہے۔ ادھوری محنت سے پورا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم দোস্ত বুজুর্গনি বলতেছেন যে ভাই আপনারা এই পর্যন্ত যা কথাবার্তা হয়েছে তার দ্বারা আপনারা নিশ্চয়ই কথা বুঝতে পারছেন যে ভাই দিন আমাদের জন্য জরুরি। দিনকে আমাদের জিন্দগিতে আনতে হবে, দিনের উপরে আমাদেরকে আসতে হবে, দিন আমাদের জিন্দগিতে আনতে হবে। এই কথা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন এবং এর সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও বুঝছেন যে ভাই দিন কিভাবে আমাদের জিন্দগিতে আসবে, কি মেহনতের দ্বারা আমরা দিনের উপরে উঠতে পারবো, আমাদের জিন্দগি দিনই জিন্দগি হবে, এই কথা আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছি। মাশাআল্লাহ, অনেকেই এই পুরা মজমার মধ্যে এই মেহনতকে করার জন্য, যে মেহনতের দ্বারা দিন জিন্দগিতে আসে, দিনের উপরে চলা সহজ হয়ে যায় এবং দিনই জিন্দগি হাসিল হয়ে যায়, ওই মেহনতকে করার জন্য অনেক ভাই নাম দিয়ে দিচ্ছেন। যাদের জামাতবন্দি হয়ে গেছে তারা আল্লাহর রাস্তায় রওনা হওয়ার অপেক্ষায় আছেন। মেরে মহতরম দোস্তগণ বলেন, আল্লাহর রাস্তায় চলার জমানায় যারা আমরা আল্লাহর রাস্তায় যাওয়ার জন্য ইরাদা করছি, নাম লেখেছি, জামাতবন্দি হয়েছি, তো আল্লাহর রাস্তায় চলার জমানায় দুইটা মেহনত আমাদেরকে করতে হবে। একটা হলো দিনের মেহনত, আরেকটা হলো রাত্রের মেহনত। এই দুই মেহনত যখন একত্র হবে, এই দুই মেহনত যখন হবে তখন কাজ সম্পূর্ণ হবে, সমাধা হবে। যখন কাজ সম্পূর্ণ হয় তো ওইটার ফায়দাও সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। আর যখন কাজ অসম্পূর্ণ থাকে, দিনের কাজ করলো রাতের করলো না, রাতেরটা করলো দিনেরটা করলো না, তো কাজ অসম্পূর্ণ থাকলো। তো ভাই অসম্পূর্ণ কাজের দ্বারা ফায়দা পুরাপুরি কখনোই হাসিল করা যায় না। ایک دن کی محنت ہے کہ اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانا ہے اور دعوت کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے۔ دعوت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، خدا پاک کی بڑائی کو بولنا، اس کے کرتا دھرتا ہونے کو اتنا بولا جائے کہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر مخلوق کی بڑائی اتری ہوئی ہے، مخلوق سے ہونے کا یقین اترا ہوا ہے، مخلوقی پر محنت کر رہے ہیں، مخلوقی کی قیمت دل کے اندر اتری ہوئی ہے۔ اگر نہیں ہے تو خدا پاک کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کی بڑائی ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ یہی بیماری ہے، یہی روگ ہے، یہی مرض ہے، اسی کو نکالنا ہے۔ جتنی ہم دعوت دیں گے، جتنے ہم اللہ کی طرف بلائیں گے اور جتنا ہم خدا پاک کی بڑائی کو بولیں گے، اتنا ہی ہمارا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ آدمی جس چیز کو بولتا ہے، جس چیز کو سنتا ہے،
जिस चीज पर मेहनत करता है वही चीज दिल के अंदर उतरती है। अगर हम मखलूक को बोलेंगे तो वही दिल के अंदर उतरेगी, बल्कि उतरी हुई है। क्योंकि हम रात मखलूकी को बोलते हैं, उसी का यकीन हमारे दिल के अंदर है। अब हमें ये मेहनत करनी है कि हम अल्लाह की ज़ात आली की बड़ाई को बोलें और उसके होने को बोलें, ताकि हमारा ईमान मजबूत होता चला जाए। हमारे दिल के अंदर खुदा पाक की ज़ात आली की बड़ाई और उसकी कुदरत हमारे दिल के अंदर उतरती चली जाए। তো ভাই মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, দিনের মেহনত হলো এই যে ভাই দিনের বেলায় আমরা আমলি জিন্দিগি বানাইবার মস্ক করতে থাকবো এবং এর সাথে সাথে আল্লাহ তাআলার বড়াই, আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, আল্লাহ তাআলার আজমত এবং আল্লাহই যে করেন, একমাত্র আল্লাহই যে কর্তা ধর্তা, এই কথার দাওয়াত আমরা দিতে থাকবো। কারণ মানুষ যে জিনিসের দাওয়াত দেয় সেই জিনিসের ইয়াকিন মানুষের দিলের মধ্যে পয়দা হয়। যখন আমরা আল্লাহ তাআলার বড়াইয়ের কথা, আল্লাহ তাআলার আজমত এবং আল্লাহ তাআলার কর্তাধর্তা হওয়া এই কথার দাওয়াত আমরা দিতে থাকবো, তো আমাদের দিলের ভিতরে আল্লাহ তাআলার বড়ত্বের ইয়াকিন, আল্লাহ তাআলা কর্তাধর্তা হওয়ার ইয়াকিন আমাদের দিলের ভিতরে পয়দা হবে। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আজ আমাদের দিলের ভিতরে দুনিয়ার মখলুকের ইয়াকিন আমাদের দিলের মধ্যে ঢুকে আসে। এই জন্য কি আমরা মখলুকের কথা আলোচনা করি, মখলুকের কথাই বলি, রাত্র দিন 24 ঘন্টা মখলুকের কথাই আলোচনা করি। টাকা পয়সা দেওয়া হয়, জিনিসপত্র দেওয়া হয়, এটারই আলোচনা আমাদের মুখে মুখে। এই জন্য আমাদের দিলের ভিতরে এই সমস্ত টাকা পয়সা মখলুকের ইয়াকিন আমাদের দিলের ভিতরে। মেরে মহতারাম দোস্ত, নিয়ম হলো মানুষ যে জিনিসের আলোচনা করে, যে জিনিস মুখে বলে, যে জিনিস কানে শুনে, ওইটারই ইয়াকিন মানুষের দিলের ভিতরে পয়দা হয়। যে জিনিস দিলের ভিতরে পয়দা করতে চাই তো সেটার আলোচনা বাড়াই দিই, ওইটাকে খুব শুনি তো দিলের মধ্যে ওইটা পয়দা হবে। এখন মেরে মহতারাম দোস্ত, মখলুকের আলোচনা যত করব তত মখলুকের ইয়াকিন পয়দা হবে। আর যত আল্লাহ তাআলার কথা বলবো, আল্লাহর বড়াইয়ের কথা বলবো, আল্লাহর আজমতের কথা বলবো, আল্লাহ তাআলাই করেন এই কথাকে আমরা আলোচনা করব, তো এটা আমাদের কান শুনবে, তো দিলের ভিতরে এই ইয়াকিন পয়দা হয়ে যাবে। আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার জমানায় আমরা এই মেহনত, দাওয়াতের মেহনত দিনভর করি এবং আল্লাহর কথাই বলি এবং আল্লাহ থেকে হওয়ার কথাই আমরা আলোচনা করতে থাকি, তো মেরে মহতারাম দোস্ত, এর দ্বারা আমাদের দিলের ভিতরে ঈমান আর ইয়াকিন মজবুত হবে। ईमान ही असल है, ईमान ही बुनियादी चीज है। अगर ईमान हमारा मजबूत होगा, अगर ईमान हमारा कवी होगा, तो फिर हमारे बदन से निकलने वाले अमाल भी सही होंगे, फिर हमारे बदन से निकलने वाले अमाल भी दुरुस्त होंगे। क्योंकि ईमान की जगह वो दिल है। दिल अगर सही होता है तो फिर जिस्म भी सही होता है, और अगर दिल खराब होता है तो जिस्म भी खराब होता है। दिल की हालत, दिल की हैसियत, दिल का मकाम एक बादशाह की हैसियत रखता है। बादशाह सही तो रियाया भी सही, और बादशाह खराब तो उसकी रियाया भी खराब। अल्लाह ने इंसान के अंदर एक दिल बनाया है जो बादशाह की हैसियत रखता है। अगर हमारा दिल अच्छा है, हमारा दिल पाकीज़ा है, हमारे दिल के अंदर खुदाए पाक की बड़ाई है, खुदाए पाक की कुदरत से होने का यकीन अगर हमारे दिल के अंदर है, तो फिर बदन से निकलने वाले जो अमाल है वो भी सही हो जाएंगे। মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, আসল জিনিস যেটা সেটা হলো আমাদেরকে মেহনত করে আমাদের দিলের ভিতরে ঈমান পয়দা করতে হবে। কারণ ঈমানই যখন মজবুত হয় তো শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলও ঠিক হয়ে যায়। দিলের অবস্থা ঠিক হয়ে গেলে, কারণ ঈমানের স্থান হলো দিল, তো যখন ঈমানের দ্বারা দিল ঠিক হয়ে যায় তো মাথা থেকে পা পর্যন্ত শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলগুলিও ঠিক হয়ে যায়। বরং যে মানুষের শরীরের মধ্যে যে দিলটা আছে এটার উদাহরণ হলো বাদশার মতো। বলে যদি বাদশা ঠিক হয় তো তার প্রজাদের অবস্থাও ভালো হয়, আর যদি বাদশা খারাপ হয় তো তার প্রজাদের অবস্থাও খারাপ হয়ে যায়। তো মানুষের শরীরের মধ্যে দিলটা হলো ওই রাজার মতো, বাদশার মতো। যদি দিল ঠিক হয়ে যায়, দিলের এরাদা সুন্দর হয়ে যায়, দিলের ইচ্ছা ঠিক হয়ে যায়, তো শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমলগুলিও মেরে মহতারাম দোস্ত ঠিক ব্যবহার হয়। আর যখন দিল খারাপ হয়ে যায়,
দিলের মধ্যে খারাপ ইচ্ছা উদ্দেশ্য পয়দা হয়, তো শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা খারাপ আমলই জাহের হয়। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, সর্বপ্রথম মেহনত যেটা হবে সেটা হলো আমাদের দিলকে ঠিক করার। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যেও এই কথা বলছেন, মানুষের শরীরে একটা দিল আছে, মানুষের শরীরে একটা গোশতের টুকরা আছে, এটা যদি ঠিক হয়ে যায় সমস্ত শরীর ঠিক হয়ে যায়, এটা খারাপ হলে সমস্ত শরীর খারাপ হয়ে যায়।